بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں سامع اجاز۔ برطانیہ نے پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ کو ویزے کی منسوخی کے بعد ملک بدر کر دیا۔ رجب بٹ آج صبح کی پرواز سے پاکستان روانہ ہو گئے۔ رجب بٹ کے ویزے کی منسوخی کی وجہ حالیہ قانونی مقدمات کو ویزا اپلیکیشن میں ظاہر نہ کرنا بتائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر انڈونیشیا کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے، جہاں وزیر اعظم ہاؤس آمد پر ان کے لیے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور شاندار میزبانی کا خیر مقدم کیا گیا۔ بعد ازاں دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں دو طرفہ تعاون بڑھانے، مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط، پاکستانی ڈاکٹرز ماہرین کو انڈونیشیا بھیجنے اور باہمی تجارت میں توازن پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات ہر آزمائش پر پورے اترے ہیں، جبکہ انڈونیشیا کے صدر نے تعلیم، تجارت، زراعت اور ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے کا اعلان کیا۔ Your Excellency, we are two brotherly countries, and as we look ahead, I am confident that the bond between Pakistan and Indonesia will continue to grow in strength, depth and vision, and your visit today will take these wonderful relations to a much higher level, inshallah, and in every sense of the word, our two countries will cooperate with each other for progress, peace, not only between our two countries, but in the entire region. Thank you very much for your visit. Pakistan-Indonesia friendship, long live. ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت ہونے والی کرائم میٹنگ میں گلبرگ اور گارڈن ٹاؤن سرکل کے ڈی ایس پیز اور انچارج انویسٹیگیشن نے شرکت کی، جہاں ذیل التواء مقدمات کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ایس ایس پی نے افسران کو ہدایت کی کہ تمام پینڈنگ کیسز کے چلان جلد عدالتوں میں جمع کروائیں، جبکہ ناقص کارکردگی پر متعدد انچارجز کو وارننگ اور شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے۔ انہوں نے اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل استعمال کرنے، ریکارڈ اپ ڈیٹ رکھنے، جنسی استحصال کے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی یقینی بنانے کی تاکید کی۔ ایس ایس پی نے کہا، غفلت، اختیارات کا غلط استعمال اور شہریوں کی شکایات پر تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب پولیس نے فرض کی راہ میں شہید کانسٹیبل محمد ساجد کے اہل خانہ کو 1,35,00,000 روپے مالک کا گھر فراہم کر دیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی خصوصی کاوش پر حکومت پنجاب نے فنڈز جاری کیے اور اہل خانہ کی پسند کے مطابق لاہور کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر خرید کر دیا گیا۔ کانسٹیبل محمد ساجد نے کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہادت پائی۔ آئی جی پنجاب نے ان کی لازوال قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، پنجاب پولیس اپنے بہادر فرزندوں کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ لاہور میں عظمیٰ عامر بٹ، چیئرپرسن نواز شریف لور گروپ اور ممبر انوائرمنٹ کمیٹی پنجاب نے اسموگ آگاہی مہم کے تحت شہریوں میں فیس ماسک اور احتیاطی تدابیر کے پمفلٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر عظمیٰ عامر بٹ نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور پارلیمانی سیکرٹری کنول لیاقت کے ویژن کے تحت اسموگ سے پاک پنجاب کا خواب عملی جامہ پہنانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس میں عوامی تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے شہریوں سے درخواست کی کہ اسموگ سے بچاؤ کی حکومتی ایس او پیز پر مکمل عمل کریں۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ کے قتل کے خلاف مانسہرہ بھر میں احتجاج کیا گیا۔ اوگی، بالاکوٹ اور کنگ عبداللہ اسپتال میں ڈاکٹرز نے ہڑتال کرتے ہوئے او پی ڈی مکمل طور پر بند کر دی۔ اوگی میلاد چوک میں ڈاکٹرز نے احتجاجی ریلی نکالی، انصاف کا بھی مطالبہ کیا، جبکہ دھرنوں کے باعث ٹریفک شدید متاثر رہی، مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ صوبائی تنظیم کی کال پر ضلع کے تمام بڑے ہسپتالوں میں کام مکمل بند رہا۔ ڈاکٹر وردہ کے ناحق قتل کے خلاف پورے ہزاروں اور خیبر پختونخوا میں مظاہرے ہوئے، ہسپتالوں کی او پی ڈی سروس مکمل طور پر بند رہی۔ اسی حوالے سے مزید آگاہ کریں گے تنویر اوان۔ جی تنویر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، معصوم ڈاکٹر وردہ کے ناحق قتل کے خلاف ہزارہ بر سمیت پورے خیبر پختونخوا میں جو مظاہرے ہیں وہ جاری ہیں۔ اسپتالوں کی او پی ڈی سروسز جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہیں۔ احتجاج میں پروونشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن، نرسنگ ایسوسی ایشن، آل ٹریڈ فیڈریشن ایبٹ آباد، انصاف ڈاکٹر ایسوسی ایشن اور ہزارہ بر کی سیاسی و سماجی اور سول لوگ شامل ہیں۔ اس سلسلے میں ڈی ایچ کیو اسپتال ایبٹ آباد کے ایم ایس کی ہدایت پر ڈاکٹر وردہ کی مغفرت کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام
तमाम स्टाफ और एसोसिएशन आज सुबह डॉक्टर वर्दा की कब्र पर पहुँच गए थे। उन्होंने वहाँ पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुहाइया कलमात भी अदा किए। अवाम और तमाम एसोसिएशंस का मुतालबा है कि डॉक्टर वर्दा केस पर JIT जो है वो तश्कील दी जाए और मुकदमात के लिए स्पीडी कोर्ट बनाए जाएँ। जी। मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब में अंजुमन ताजरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजिर रहनुमाओं ने मॉडल बाजार की मौजूदा तामीरात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा, मनसूबा उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहा है। शहर के रवायती बाजारों की शनाख्त मुतासिर हो रही है। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब शेख आमिर सलीम समेत मुख्तलिफ बाजारों के सदूर ने शिरकत की और मुतालबा किया ताजिर बरादरी की तजावीज़ को शामिल करते हुए मनसूबे में बेहतरी लाई जाए ताकि कारोबारी सरगर्मियों में रुकावट न आए। शुजाआबाद में धुंध बढ़ने के बायस मोटरवे M5 पर बस्तीदार इंटरचेंज और रेस्ट एरिया के करीब मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिनमें मेहरान कार, ट्रक और ट्रालर शामिल थे। हादसात में 10 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल निश्तर 2 मुल्तान मुंतकिल किया गया। मोटरवे तर्जुमान ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हदायत की है। जंग में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग असहाब चेक पोस्ट टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करके फरार होने वाला मुलजिम टोबा रोड से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम अमानत अली मोटरसाइकिल चोरी समेत 24 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता निकला। DPO जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी ने कार्रवाई करने वाली टीम की हौसला अफजाई करते हुए तारीफी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। उनका कहना था कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस भरपूर तौर पर मुतहरिक है। पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज के डिजिटल गवर्नेंस विजन के तहत बल्दियाती खिदमात के लिए ई-बिलिंग निज़ाम का आगाज़ कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर बल्दिया ज़िशान रफ़ीक और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान ने किया। शहरी अब म्यूनसिपल फीस और चार्जेस मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वोट से अदा कर सकेंगे। सूबाई क़यादत के मुताबिक ई-बिलिंग का मकसद अदायगियों को शफाफ, तेज़ और आसान बनाना है। तकरीब में शीट्स भी तकसीम की गई। मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। कोट अड्डू में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर कमर की हदायत पर जिला भर में सिक्योरिटी और क्विक रिस्पॉन्स की मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। एक्सरसाइज में पुलिस ने मशकूक अफराद की तलाश, अहम मुकामात की चेकिंग और हंगामी सूरत हाल में फौरी रिस्पॉन्स की अमली मशक़ें की, जबकि स्कूल और कॉलेज के तलबा को दहशत गर्दी से आगाही भी फ्राहम की गई। पुलिस ने हुकाम के मुताबिक इक़दाम जिला में अमन व अमान मजबूत करने, शहरियों के एतमाद में इजाफे के लिए नहायत अहम है। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट बिहारी राव फैसुर रहमान ने कहा है कि आम आवाम के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। बिला झिझक शिकायत दर्ज करवाने के लिए आवाम मेरे दफ्तर आ सकती है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के हवाला से एक आगाही वॉक की गई, जिसमें तमाम मकातबे फ़िक्र और तमाम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की, तमाम इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। बेसिकली इसका मकसद अवामुन नास में करप्शन के ख़ात्मा के लिए और उनकी ज़िम्मेदारी को महसूस कराते हुए उनमें शऊर पैदा करना था कि अवामुन नास करप्शन के ख़ात्मा के लिए मुल्क से, अपने सूबे से, अपने ज़िले से अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें और उसमें हमारा साथ दें। और जो इदारे इसमें इस्लानत में मुलविस हैं या वो अवामुन नास को बेजा ब्लैकमेल करते हैं, उसमें फौरी उनकी शिकायत करें ताकि हम बर वक्त इफ़ेक्टिवली उस पर एक्शन ले सकें, जिस पे हमारे डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब की क्लियर कट हिदायत हैं कि फौरी तौर पे ऐसे नासूर के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और ताकि सुबह हमारा मुल्क, हमारा माशरा करप्शन से पाक माशरा बन जाए। तो इस सिलसिले में जो है अवाम इदारे जितना भी काम करते रहें, जब तक अवाम अपना किरदार अदा ना करे, अपनी ज़िम्मेदारी महसूस ना करें, इस लानत से छुटकारे के लिए इदारे अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा मज़हब भी यही कहता है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। बहुत शुक्रिया। तालीम एक ऐसा जेवर है जिसको हासिल करने के बाद दुनिया न सिर्फ आसमान की बुलंदियों को छू रही है, लेकिन आज के जदीद दौर में भी तारीखी शहर बेला का अकलौता बॉयज़ डिग्री कॉलेज खस्ता हाली का शिकार है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इकबाल कमर। जी इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बेला के कदीमी तालीमी दरसगाह गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज बेला में, जहाँ पर हमारे साथ
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेला के प्रिंसिपल मोहम्मद साले पलाली बलोच साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेला के क्या मसाइल हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें हमारे नाज़रीन के लिए वक्त देने के। सर आप ये हमें बताइए हमारे नाज़रीन के लिए कि गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज के मसाइल क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेला में आए और आपने हमें मौका दिया कि हम आपको और आवाम के सामने जो है डिग्री कॉलेज बेला के जो मेन इश्यूज़ हैं उनको जो है आवाम के सामने पेश करें। सरेदस्त डिग्री कॉलेज बेला के जो मसाइल हैं जो इस वक्त हम लोग फेस कर रहे हैं वो है क्लासरूम्स की कमी है, और इसके अलावा हमारे पास 2 बसेज़ हैं, दोनों के दोनों यूँ समझो कि वो काबिल नहीं है इस्तेमाल के। एक बस जिसका इंजन सीज़ हो चुका है, दूसरा एक वो बेडफोर्ड है और ये बहुत पुराना मॉडल का है। तकरीबन अब मार्केट में इस बस के पुर्ज़े भी हमें नहीं मिल रहे हैं, इस हद तक पुराना है। और हमारे पास को एजुकेशन है, BS चल रहा है और फ़ीमेल स्टूडेंट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और ख़ुसूसन हमारे फ़ीमेल स्टूडेंट को बस न होने की वजह से, ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और सर कॉलेज की क्लासरूम्स के क्या कंडीशन है, क्लासरूम के बारे में बताइएगा। जी, क्लासरूम की कंडीशन का कुछ इस तरह है कि जो 1 साल पहले यहाँ एक्सप्लोजन हुआ था, इस एक्सप्लोजन की बम धमाके की वजह से कॉलेज के तमाम क्लासरूम्स और ऑफिसेज़ तमाम के तमाम डैमेज हो चुके थे। स्पेशली हमारे क्लासरूम्स के इस एक्सप्लोजन में दरवाजे भी नहीं हैं, खिड़की भी नहीं है, ये सारे शीशे टूट-टूट के शिकार हैं। अब सर्दियों का सिलसिला शुरू हो रहा है, मौसम शुरू है, लिहाजा अब ज़ाहिर है बच्चे फेस करेंगे खिड़की न होने की वजह से और दरवाज़ा न होने की वजह से क्लासरूम हमारे जो है यूँ समझो कि बच्चों के लिए परेशानी का सामना हो। अच्छा सर, यहाँ पे जो स्टूडेंट ज़ेरे तालीम है उनके खाने पीने के लिए क्या यहाँ पे कोई कैंटीन वगैरह का बंदोबस्त है? अगर कैंटीन है तो क्या वो फंक्शनल है? उसकी सफाई सुथराई का क्या लेवल? सर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक छोटा सा कैंटीन है, सफाई सुथरा का निज़ाम भी बेहतरीन है। यहाँ खाने का नहीं, सिर्फ जो है ये चाय और बाकी बिस्किट वगैरह की सहूलत मौजूद है। सर आप हमें ये बताइए कि जो बैचलर लॉज हैं, जो आपके बेंगलोज हैं, जहाँ पे आपकी रिहाइश है, उनकी क्या सूरत हाल है? उनकी खस्ताहाली है या वो रिहाइश के काबिल हैं? उनके हवाले से भी हमें हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, इकबाल साहब, इस वक़्त हमारे पास बैचलर लॉज है और ये बैचलर लॉज तकरीबन 1970 का बना हुआ है और इस वक़्त इसकी कंडीशन बहुत खस्ता है, रिहाइश के काबिल नहीं है। और हमारे पास 3 बंगलोज़ हैं, प्रिंसिपल बंगलोज़ और प्रोफ़ेसर बंगलोज़, ये भी रिहाइश के काबिल नहीं है, डैमेज है, बिल्कुल ख़त्म है। और उनकी छत वगैरह इस हद तक बोसीदा हैं कि कोई इसको देख भी नहीं सकता कि ऐसा ना हो कभी किसी के ऊपर गिर जाए। बहुत खस्ता हाल है, इसलिए बाहर के लोग यहाँ अपना ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं, नहीं आते हैं, उनको रिहाइश का जो है मसला पेश है। जी, ये थे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेला के प्रिंसिपल मोहम्मद साले पलाली बलोच साहब, जिन्होंने कॉलेज के मसाइल पर हमसे गुफ्तगू की। कैमरामैन तोफिल गुलाब के साथ इकबाल कमर, स्पेशल न्यूज़ बेला बलोचिस्तान। कोटरी में आलमी एंटी करप्शन डे पर जिला इंतजामिया और एंटी करप्शन पुलिस की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से आगाही रैली निकाली गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गजनफर कादरी, SSP मोहम्मद जफर सदीक छांगा समेत सरकारी मुलाजमीन ने शिरकत करके करप्शन के खात्मे के नारे लगाए। दूसरी जानिब कोटरी खानपुर लिंक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि उनका साथी फरार हो गया। गिरफ्तार डाकू अली गौहर बब्बर और जलाल बब्बर को कार्रवाइयों में मुलविस पाया गया और पुलिस ने उनके कब्जे से असला बरामद करके उन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अट्ठा में एंटी करप्शन के आलमी दिन पर जिला इंतजामिया की जानिब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से डिप्टी कमिश्नर चौक मुकल्ली तक आगाही रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, सहाफ़ियों, असातिज़ा, तुलबा और समाजी तंजीमों ने भरपूर शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि करप्शन एक नासूर है जिसके खात्मे के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। रेटाबाद टाउन इंक्रोचमेंट सेल हैदराबाद की टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में इंक्रोचमेंट कार्रवाइयां जारी हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हैदराबाद से शहबाज अब्बासी की इस रिपोर्ट में।
حیدرآباد پریڈ ٹاؤن حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں کارروائی۔ حیدرآباد کے علاقے گرو نگر، فقیر کا پنڈ، پندرا پول چوک، کلات مارکیٹ، نشاد چوک، ٹمبر مارکیٹ روڈ، لیاقت کالونی۔ انکریجمنٹ ٹیم انچارج سہیل زئی علاقوں کا گشت کرتے ہوئے انکریجمنٹ کرنے والوں کو وارننگ دی، کاروبار کے لیے لائن اپ کرنے کو کہا۔ لیاقت کالونی کے مین روڈ پر تجاوزات کی بھرمار ہونے پر فوری ایکشن لیا گیا۔ انکریجمنٹ کرنے والے سامان کو ضبط کیا گیا۔ آپریشن کے دوران روڈوں پر پتھارے، تھلے اور روڈ پر حائل رکاوٹوں کو دور کیا گیا۔ پریڈ آباد ٹاؤن چیئرمین عدنان رشید کی ہدایت پر پریڈ آباد ٹاؤن انکریجمنٹ سیل اسسٹنٹ ڈائریکٹر ناصر لودھی، پریڈ آباد ٹاؤن انکریجمنٹ انچارج سائم رضا کی نگرانی میں انکریجمنٹ آپریشن میں روڈوں پر ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بننے والی انکریجمنٹ کو دور کیا گیا۔ پریڈ آباد ٹاؤن انکریجمنٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ناصر لودھی، پریڈ آباد ٹاؤن انکریجمنٹ انچارج سائم رضا نے اسپیشل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پریڈ آباد ٹاؤن حیدرآباد میں انکریجمنٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ناصر لودھی ہے، میں انچارج اینٹی انکروچمنٹ پریڈ آباد ٹاؤن ہوں۔ پریڈ آباد ٹاؤن کے اندر جو ہے انکروچمنٹ مہم شروع ہو گئی۔ جتنے بھی پریڈ آباد ٹاؤن میں جو مین روڈس آتے ہیں، چاہے وہ لیاقت کالونی کا ہو یا پلیری پول کا ہو یا پنجرا پول کا ہو یا پریڈ آباد کی جو مین روڈ ہے، ہم اس پہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ کلاک مارکیٹ کے اوپر ہم کام کرنے جا رہے ہیں۔ کلاک مارکیٹ ہمارے سرکار طرف بھی بنا ہوا ہے۔ اب اس روڈ کا حل یہ ہے کہ مجھے یہاں بیٹھنا پڑے گا 4 دن۔ میں 4 دن انشاءاللہ تعالیٰ یہی رہوں گا۔ صبح شام گاڑی لگی ہوئی ہوگی جب تک یہ لائن اپ نہیں ہوں گے۔ اچھا، ہم کسی کو بے روزگار نہیں کر رہے، ہم صرف لائن اپ کرا رہے ہیں، باقاعدہ کو نشان لگا کے دے رہے ہیں۔ جو غیر قانونی تھلے اوور بنے ہوئے، نالے سے زیادہ بڑے بنے ہوئے، ان تھلوں کو مائنس کرنا پڑے گا، اس پہ میں نے نشان لگا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سائم رضا، ٹی ایم سی پریڈ آباد ہے کہ یہ گنجان آباد علاقہ ہے سارا کا سارا۔ ہماری مکمل کوشش ہوتی ہے، بھرپور کوشش ہوتی ہے، ہمیں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے، میئر حیدرآباد کی طرف سے اور اسپیشلی ہمارے ٹاؤن چیئرمین عدنان رشید صاحب کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ ہم روڈز کو کلیئر کریں۔ لوگوں کو جو آنے جانے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے، ہم عوام کے ساتھ اس معاملے میں جو ہے وہ تعاون کریں۔ لیکن لوگ جو انکروچرز ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے کاموں میں ہرڈلز پیدا کرتے ہیں۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی۔